لے لیں۔ آیت نمبر 55، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ ادعو پکارو اپنے رب کو، تضرعا گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، وخفیا اور آہستہ چپکے سے، انہو بے شک وہ اللہ لا یحب المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ادعو کا ایک معنی ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھا تھا، پکارنا، سورو پکار کرنا، دعا کرنا۔ تو اس کے متعلق گزارشات پیش کی تھیں کہ اللہ کو پکارنا، اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرنا، اپنی ضروریات کو پیش کرنا، اپنی مصائب اور بلیات کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ میری یہ مشکلات، میری یہ پریشانیاں، میرے یہ مصائب تو حل فرما دے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ قادر مطلق ہے کہ وہ ان تمام کے تمام دعاؤں کو سن کر اور ان کے جواب دے کر پریشانیوں کو دور کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ ما سے اللہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، نہ سننے کی طاقت ہے، اور اگر بالفرض والمحال سن لے تو وہ دعا کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ باقی دعا انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ مومن کی دعا کسی صورت میں بھی رد نہیں کرتا۔ ہاں، قبولیت کی تین جو ہے وہ صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مومن دعا کرے اور جو مانگے اللہ وہ عطا کر دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مومن دعا کرے، جو مانگے اللہ اس کو عطا نہیں کرتا، لیکن اس دعا کے وجہ سے آنے والی مصیبت اور پریشانی کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ نہ مانگی ہوئی چیز عطا کرتا ہے، نہ مصیبت کو ٹالتا ہے، لیکن مومن کی وہ دعا ذخیرہ بنا کے اپنے پاس رکھ دیتا ہے۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، تو اس وقت نامہ اعمال میں جب اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی تو یہ کہے گا کہ اللہ یہ تو فلاں نیکی ہے، فلاں نیکی ہے، میں نے کیا، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ کہے گا کہ میرے بندے یہ تیری وہ دعائیں ہیں کہ جو دنیا میں تو مانگتا تھا، میں نے وہ دیا بھی نہیں، مصیبت بھی نہیں دور کی، آج میں نے ثواب بنا کر تیرے نام اعمال کے اندر رکھ دی ہے۔ وہ بندہ کہے گا کاش کہ میں نے دنیا میں بہت ساری دعائیں کی ہوتی اور کوئی بھی قبول نہ ہوتی، آج ثواب مجھے مل جاتا۔ تو اس لیے دعا انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے، دعا انسان کی رد نہیں ہوتی۔ دوسرا معنی اس کا ادعو ربکم ذکر ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے رب کا ذکر کیا کرو۔ اور ذکر جو ہے کیسے کرنا ہے؟ تو آیا خفیہ کرنا ہے، آہستہ کرنا ہے، اجتماعی صورت میں کرنا ہے، انفرادی صورت میں کرنا ہے؟ لہذا جہر کے ساتھ ذکر کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک وادی سے گزرے، صحابہ نے بآواز بلند جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور اس طرح دعائیں شروع کر دی۔ تو آپ نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنی جانوں کے اوپر نرمی کرو، تم کسی بہرے اور کسی غیب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم سمیع، ہر وقت ہر کسی کی جگہ کو، ہر وقت سننے والے کو اور حاضر کو پکار رہے ہو، لہذا اونچا پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ اونچا ذکر کرنا، بآواز بلند ذکر کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں تھا۔ تب آپ نے جو ہے وہ صحابہ کو کہا کہ اربعوا علی انفسکم،
अपनी जानों के ऊपर जो है वो रहम करो। तुम किसी जो है वो बैरे और गैब को नहीं पुकार रहे हो कि तुम्हारी पुकार को नहीं सुनता, वो तो तुम्हारी शाह रग से भी ज्यादा करीब है, लिहाजा वो तुम्हारे दिल के बातों को इन्नहु अलीम बिज़ाति सुदूर, वो तुम्हारे सीने की बातों को भी जानता है। बाकी एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस कुदसी है, फरमाया कि आना इंदा ज़न्नि अब्दी, कि जो मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान रखता है मैं उसी तरह पेश आता हूँ। अगर मेरा बंदा मुझे ऐसा आवाज में पुकारता है तो मैं भी उसको बातिन में उसका जिक्र करता हूँ, और अगर वो मेरा बंदा मेरे जो है वो जिक्र जमात के अंदर करता है तो मैं उससे आला जमात के अंदर इसका जिक्र करता हूँ, यानी जो है वो फरिश्तों की जमात में। बाकी जिक्र की 3 किस्में हैं। पहली किस्म जिक्र की ये है कि बा आवाज़ बुलंद चीखो चिल्ला कर चीख चीख कर जो है वो जिक्र किया जाए, जैसा कि आप बाद मसाजिद में बाद जगहों में देखते हो। तो ये तकरीबन उलमा के इसके ऊपर इजमा है कि ये खास सूरतों के अलावा बाकी ये चीखो चिल्ला कर जिक्र करना ये मकरूह है, ये मकरूह है, इसका कोई जो है वो जवाज नहीं है, ये मकरूह है। खास सूरतें जैसा कि अज़ान है, इकामत है, हाज की तलबियात हैं, तो और अय्याम तशरीक हैं, तो ये खास सूरतें हैं। इसमें आपने बावाज़ बुलंद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, बावाज़ बुलंद जो है वो अल्लाह का नाम अज़ान के वक़्त, तकबीर के वक़्त वगैरह, तो ये खास सूरतें हैं, इनमें तो जो है वो करना है जिक्र। इसके अलावा जो है वो जारी जिक्र चीखो चिल्ला कर जिक्र करना, ये उलमा का इसके ऊपर इजमा है कि इसके ऊपर यानी ये मकरूह है। जैसा कि अभी मैंने खैबर वाली हदीस जिक्र की, आपने जो है वो मामानियत फरमाई कि तुम किसी बैरे और गैब को नहीं पुकार रही हो। दूसरा जिक्र है खफी, ऐसा जिक्र करना, ऐसा जिक्र करना। ये जिक्र जो है ऐसा जिक्र करना तो ये दुरुस्त है, लेकिन इनफरादी तौर पे जो है वो जिक्र करना कि कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खफी जिक्र की जो है वो खफी दुआ की तारीफ की हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और यहाँ जो आयत आपके सामने है तो यहाँ पे भी फरमाया तज़र्रुअन व खुफिया, चुपके से ऐसा से जो है वो जिक्र करो, ये अल्लाह को ज्यादा महबूब है। तो ये कुरान की आयत भी, ये भी, और सूरह मरियम के अंदर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दोनों आयतें और अहादीस का ज़ख़ीरा इसके ऊपर शहद है कि अल्लाह को जिक्र खफी जो है वो ज्यादा पसंद है, अल्लाह इसको ज्यादा जो है वो पसंद करता है। तो ये दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म जिक्र की जो है वो जिक्र की है कल्बी और रूही नफ्सी, के अपने दिल के अंदर जिक्र करना, यहाँ तक के नामे आमाल लिखने वाले फरिश्तों को भी पता न चले कि ये कौन सा जिक्र कर रहा है। हदीस में आता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब फरिश्तों को कहेगा कि इस मेरे बंदे के नामे अमाल को लाओ, फरिश्ते बंदे के नामे अमाल को लाएंगे और वो मैदान के अंदर रखा जाएगा। आप जब रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा कि आया मेरे बंदे के इसके अलावा कोई और भी नेक अमाल है। फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह जो हमने लिखे हमारे सामने, हमने इसका सुना और इसके फेल को देखा, हमने मिन्नो आन लिखा, इसके अंदर हमने कोई कमी नहीं कही, यही है। अल्लाह कहेगा कि इसके अलावा इस मेरे बंदे की और भी ऐसी नेकियां जो तुम्हें भी इल्म नहीं है। वो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह वो क्या है? तो अल्लाह कहेगा कि ये इसका जिक्र सिर्री है, जिक्र कल्बी है, जिक्र रूही है, जिक्र नफ्सी है, कि इसका दिल हमेशा अल्लाह के जिक्र की तरफ मुतवज्जे रहता था। चलते फिरते उठते बैठते सोते हर वक्त इसका जिक्र जो है, इसका जो है वो अल्लाह की तरफ दिल मुतवज्जे रहता था। लिहाजा ये इसका जिक्र है। तो इससे पता चला कि ये जिक्र कल्बी, जिक्र रूही और ये जिक्र नफ्सी ये अल्लाह को और भी ज्यादा पसंद है। बल्कि हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक रवायत है, वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिक्र खफी, जिक्र कल्बी जो है, ये जिक्र जारी के ऊपर
70,000 ज्यादा फजीलत रखता है, 70,000 जो है वो ज्यादा फजीलत रखता है। तो पता चला कि जिक्र की ये दो किस्में हैं, खफी और कल्बी और रूही, ये अल्लाह को पसंद है। और जिक्र इनफिरादी ये बाकी जो है ये आजकल मसाजिद के अंदर और दीगर जो है वो बैठकों के अंदर, दीगर घरों के अंदर आम तौर पे जिक्र की महाफिल सजाई जाती हैं। इसका ना कुरान में कोई तज़किरा है, ना अहादीस में कोई तज़किरा है, और न ही जो है वो खैरुल कुरून तक इसका कोई जो है वो जिक्र मिलता है। ये बाद के हजरात ने ईजाद किया और इसके ऊपर अब इतना दवाम हो गया, इतना दवाम हो गया, यहाँ तक के बाकायदा अय्याम मुख्तस कर दिए जाते हैं। और फिर हमारे देवबंदी हजरात, ये असल तो हजरात बरेलवियों ने शुरू किया था लोगों को जो है अपनी तरफ बुलाने के लिए और उनको जो है वो खाने के लिए। अब माशाल्लाह हमारे देवबंदी भी पीछे नहीं है, वो भी जो है वो लाइटें बंद कर देते हैं और माशाल्लाह हलवे बन के आ जाते हैं कि आज ही महफिल जिक्र महफिल है। देखो आप लोग जो माशाल्लाह हज और उम्रे पे जाते हो, ये अजम के रवाज, ये अजम के ईजाद करते हैं, अरब के अंदर ये नहीं है। आप माशाल्लाह 19 दिन, 20 दिन, 21 दिन या हज में जो है वो 40 दिन होती हैं। आपको कहीं मस्जिद हराम के अंदर, कहीं मस्जिद नबवी के अंदर इस तरह के जिक्र की महाफिल नहीं मिलेगी। अगर ये जिक्र की महाफिल सजाना मसनून होता, ये जिक्र की महाफिल सजाना जो है उस तरह कोई जरूरी होता, तो वहाँ मस्जिद नबवी में आपको हल्के मिलते जिक्र के, वहाँ मस्जिद हराम के आपको जिक्र के हल्के मिलते, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। तो पता चला ये अजम के इजाद करदा जो है वो सिलसिला है जो अब जोर पकड़ रहा है, और इस तरह जोर पकड़ रहा है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इसके अंदर जो है वो पाबंदी कर रही है। याद रखना, मैं जिक्र जो है वो जो इनफिरादी है उसके आपके सामने फजाइल बयान कर रहा हूँ कि वो है, हदीस में आता है कि हमेशा आपकी जबान जिक्र से तर रहे, इसमें कोई नहीं, आप जिक्र करें, हदीस से साबित है। इसी तरह एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह, कि अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पसंदीदा अमल ये है कि तू दुनिया से रुखसत हो और रुखसत होने वक्त तेरी जबान जिक्र से तर हो। ये सबसे अफजल जो है वो इबादत है, अफजल अमल है। तो ये इनफिरादी जिक्र है, आप चलते फिरते, बल्कि कुरान के अंदर आता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के दिलों को इत्मीनान बख्शने वाली जो चीज है और दिलों को मुतमईन करने वाली जो चीज है वो अल्लाह का जिक्र ही है। अल्लाह के जिक्र ही के साथ इंसान का दिल जो है वो मुतमईन होता है, और किसी चीज के साथ जो है वो मुतमईन नहीं होता। तो इनफिरादी जिक्र आप करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर आते जाते करें, लेकिन ये बाकायदा महफिल बनाकर और एक आदमी जो है वो जिक्र कराए और दूसरे माशाल्लाह पीछे राग से पढ़े और ये एक तरतीब बन जाए और इस तरह जो है वो महफिल सजने लगे और फिर उसके बाद हलवे चले, तो ये इसका सबूत न कुरान से मिलता है, न हदीस से मिलता है, न खैरुल कुरून से मिलता है, न सहाबा से मिलता है। ये हम अजब के पैदा कर जो है वो चीजें हैं। फरमाया उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, गिड़गिड़ा के आजिज़ी, तज़र्रुअ के अंदर गिड़गिड़ाना आजिज़ी है, अपनी इनकिसारी का, अपने तज़ल्लुल का इज़हार करना है, अपनी जो है वो आजिज़ी का इज़हार करना है, खुफिया चुपके से, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के साथ जो है वो जोड़ना है, अल्लाह के साथ जोड़ना है। हदीस में आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कादसाली आ गई। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने जो है वो दरख्वास्त की कि हजरत आप ऐसा करें कि अल्लाह से दुआ करें कि ये कादसाली का सिलसिला ख़त्म हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, लोग आ गए, सब पे बांधी गई। कलीमुल्लाह थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मूसा आपके इन सफ़ों के अंदर एक ऐसा बंदा है, वो ऐसा मुजरिम है कि उसके होती हुए मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा, बारिश नहीं आएगी, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह ने कहा, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है? अब जब ये जिक्र हुआ
تو وہ گناہگار بندے نے، اب لوگ کہتے ہیں نا اونچا چیخ چلا کر مانگو تو اللہ سنتا ہے، وہ بندہ صفوں کے اندر تھا، صفوں کے اندر خفیہ اللہ سے جو ہے وہ تار ملائی کہ اللہ میں واقعی گناہگار ہوں، واقعی آپ کا باغی ہوں، آپ کا کھاتا ہوں، آپ کا پیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں اللہ، لیکن آپ کی نافرمانیاں کی ہیں، گناہ کی ہیں، حتیٰ کہ گناہ کے اندر لٹ پٹ ہوں، لیکن اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تو جو ہے وہ تمام کی سننے والا ہے۔ آج سچے دل سے آپ سے جو ہے وہ وعدہ کرتا ہوں اللہ میرا پردہ فاش نہ کر، اللہ ان لوگوں کے سامنے میرا جو ہے وہ پردہ فاش نہ کر، میں جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ آج وعدہ کرتا ہوں کہ اندر نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ اس بندے کا اللہ سے وعدہ کرنا تھا، بارش چھم چھم کرتی ہوئی آ گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں بارش نہیں دوں گا جب تک وہ بندہ الگ نہیں ہوا۔ کہا کہ موسیٰ یہ میرے اور اس بندے کی راز کی بات ہے، لہذا ان کو چھوڑو، میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو دیکھو اب خفیہ طور پہ، ایسا طور پہ تضرعاً و خفیہ اس کے پکار کے اندر گڑ گڑاہٹ بھی تھی، عاجزی بھی تھی، اظہار بھی تھا، اور اس طرح جو ہے وہ خفیہ پن بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کا راز فاش نہیں کیا اور دعا کو قبول کیا، اللہ نے جو ہے وہ بارش برسا دی۔ تو فرمایا تضرعاً و خفیہ، آگے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے تجاوز کیا ہے؟ بے ڈھنگی دعا کرنا، اس طرح جو ہے وہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے آسمان پہ بلا دے، اللہ مجھے آسمان پہ چڑھا دے، اللہ فلاں ہو جائے، اللہ میرا جو ہے وہ فلاں جگہ پہ محل بن جائے، اللہ میری فلاں جگہ پہ جگہ بن جائے۔ اس طرح کے بے ڈھنگی دعائیں، یہ حد سے تجاوز کرنے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مغفل کا بیٹا ایک طرف جو ہے وہ بیٹھ کر دعا کر رہا تھا کہ اللہ جنت کے اندر اپنے دائیں طرف میرے لیے سونا اور چاندی کا محل تیار کرا دے، میں تاکہ جنت میں اس محل میں چلا جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل نے جب سنا کہا کہ بیٹے اس طرح کی قیدیں نہیں لگائی جاتی، دعا اللہ سے کرنی ہے۔ کہا کہ اللہ مجھے جنت کے اندر داخل کرنے والے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو جنت کے قریب کر دیتے ہیں، جنت کے اندر داخل کرتے ہیں، اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا اور ان اعمال سے بچا کہ جو دوزخ کے اندر لے جانے والے، دوزخ سے قریب کرنے والے ہیں، اللہ ان اعمال سے مجھے بچا۔ بیٹا اس طرح دعا کی جاتی ہے، یہ کیا ہے کہ سونا چاندی کا محل، وہ بھی دائیں طرف، وہ بھی اتنی منزلیں، وہ بھی اس طرح کا، تو یہ بے ڈھنگی دعا ہے، اس طرح نہ کرو۔ تو یہ حد سے تجاوز ہے، ان اللہ لا يحب المعتدین، تو اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا الہ العالمین جو پڑھا پڑھایا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اپنا قرب نصیب عطا فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج ہم گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں، اللہ اس سے نکلنے کا راستہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم آج جو ہے وہ رسم و رواج کے اندر اور اس طرح جو ہے وہ خرافات کے اندر پھنس چکی ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان سے نجات نصیب فرما، ان سے نکلنے کا راستہ نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن موحد دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ رب العزت تمام کی کامل مغفرت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔